సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఈక్వలెంట్ కండిషన్ థీరం కంప్లీట్ చేసాం. బై యూజింగ్ దట్ థీరం we prove another corollary. We start the corollary. So first of all, statement of the corollary: each simple nearing is subdirectly irreducible. Simple means it has exactly two sub nearings or two non-trivial ideals లేదంటే two non-trivial సబ్ n సబ్ గ్రూప్స్. సో అలాగే ఇదే కరోలరీ ఇలా కూడా అడగవచ్చు: ఈచ్ సింపుల్ ఎన్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్సో సబ్ డైరెక్ట్లీ ఇర్రెడ్యూసిబుల్. సో ఈ ప్రూఫ్ ఎలా అయితే మనం చేసామో ఎన్ గ్రూప్ కూడా అలాగే మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎన్ గ్రూప్ కూడా అలాగే సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ప్రూఫ్ ఆఫ్ ది కరోలరీ: ఫస్ట్ గివెన్ దట్ let n be a simple near ring. This implies, by the definition of simple near ring, n has exactly two ideals, 0 and of all non-zero ideals of n. So ikkada from this step n has two ideals, 0 and n itself. Here this is the zero ideal, this is the non-zero ideal. Ante this line says that n has only one non-zero ideal, that is n. So the intersection of non-zero ideals in n is only n, that is n intersection n is n. So this implies the intersection of all non-zero ideals of n is n మాత్రమే అవుతుంది, which is not zero. n is not zero. So intersection of all non-zero ideals of n is non-zero. By the above theorem, n is subdirectly irreducible. So this completes the corollary. Next we start another theorem. So first of all, what is the statement of this theorem? So every near ring is isomorphic to subdirect product of subdirectly irreducible near rings. This is very similar theorem to module theory in the third semester అనమాట. సిమిలర్ థియరము మోడల్ థియరీలో కూడా ఉంది థర్డ్ సెమిస్టర్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్. సో ద ప్రూఫ్ ఈజ్ very similar to that theorem. So we can start the proof. Let n be a near ring. So first we take for every non-zero element x in, for any non-zero element x in n. So by using this element ix, let ix be the maximal ideal such that x does not belongs to ix. The proof contains x, which does not contains x అనమాట. So similarly iy is a non-zero ideal which does not contains y. Similarly iz is non-zero ideal which does not contains z. ఈ విధంగా నియర్ రింగ్ ఎన్లో ఎన్ని నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఇలాంటి ఐడియాలు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను బై యూజింగ్ దిస్ proof of this theorem. So and this shows that this is the sequence of all non-zero ideals in x. సో క్లైమ్ వీటన్నిటి ఈ విధంగా ఇలాంటి సీక్వెన్స్లు ఎన్ని నాన్ జీరో ఐడియల్స్ ఉన్నాయో వాటి ఇంటర్సెక్షన్ జీరోని ప్రూవ్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ క్లైమ్ ఆఫ్ దిస్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ క్లైమ్ అన్నమాట. సో ద ఇంటర్సెక్షన్ కంటైన్స్ ఓన్లీ సింగిల్స్ అండ్ సెట్ జీరో అని చెప్పాలి. దానికోసం కాంట్రీ వేలో ఈ ఇంటర్సెక్షన్లో ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ y ఉంది అని తీసుకున్నాం. నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ జీరో ఉందని చెప్పాలి, నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఉంది అని తీసుకున్నాం. సో y belongs to intersection means y belongs to every element in the every set in the intersection. This implies y belongs to ix for every non-zero element x
ఇన్ను ఎన్. సో ఎన్లో వై అనే నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి వై అనేది ఐవైలో కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో దిస్ ఇంప్లైజ్ because y is a non-zero. So which is a contradiction to the fact that what is the definition of iy? Iy does not contains y. So which is a contradiction. The contradiction arises due to our supposition. So what is our supposition? The intersection is non-zero అనుకున్నాను. So therefore this is wrong. The intersection contains only zero element. So నేను ఏం ప్రూవ్ చేసినట్లు? ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ నాన్ జీరో ఐడియల్స్ ఈజ్ నాన్ జీరో అని చెప్పాను. అలా చెప్తే బై అబౌవ్ థీరం ఎన్ ఏమంటాం? ఎన్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు సబ్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నైర్ రింగ్స్. అబౌవ్ ప్రపోజేషన్ అనేది ఈక్వలెంట్ కండిషన్ థీరం. వాటిలో ఒకటి జరిగితే అన్ని కండిషన్స్ ట్రూ అవుతాయి. వాటిలో వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్ ఇది జరిగితే ఈ కండిషన్ కూడా జరుగుతుంది. సో అందువల్ల నేనేం చెప్పినట్లు, ఎన్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు సబ్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నియర్ రింగ్స్ అని చెప్పినట్లు. సబ్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నియర్ రింగ్స్ ఏంటి? ఆ నియర్ రింగ్స్ అంటే ఇది చెప్పాను అనమాట. ఎన్ బై సబ్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నియర్ రింగ్స్ ఎన్ బై ఎక్స్. ఎన్ అనేది నియర్ రింగ్, ఐఎక్స్ అనేది ఏంటి? ఐడియల్. సో నియర్ రింగ్ బై ఇట్స్ ఐడియల్ ఈజ్ ఏ కోషెంట్ నియర్ రింగ్. బై అబోవ్ థీరం ప్రకారం ఎన్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు సబ్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ నియర్ రింగ్స్ దిస్. సో ఈ థీరం కంప్లీట్ కావాలంటే ఈ కలెక్షన్లో ఉన్న ప్రతి నియర్ రింగ్ ఏం చెప్పాలి? సబ్ డైరెక్ట్లీ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అని చెప్పాలి. సో అవర్ థీరం ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇఫ్ ఏం చెప్తే సరిపోతుంది? ఈ సీక్వెన్స్లో ప్రతి నియర్ రింగ్ ఏం చెప్పాలి? సబ్ డైరెక్ట్లీ n by ix is sub directly irreducible అని చెప్పాలి. సో దానికోసం నోన్ రిజల్ట్ వాడక. వీ నో దట్ ఎనీ ఐడియల్ ఆఫ్ ది కోషెంట్ రింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఫామ్. మన థర్డ్ సెమిస్టర్లో చెప్పాము ఫస్ట్ పేపర్లో. కోషెంట్ రింగ్ యొక్క ఐడియల్ కూడా కోషెంట్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏది డినామినేటర్, ఇక్కడ అదే డినామినేటర్ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ న్యూమినేటర్ ఏమవుతుందంటే ఐడియల్ ఆఫ్ ఎన్ అయి ఉండాలి. అదే రాస్తాను. వేర్ జే ఈజ్ ఎనీ ఐడియల్ ఆఫ్ ఎన్ కంటైనింగ్ ఐఎక్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది నోన్ రిజల్ట్ ఇన్ ది M301 రింగ్స్ అండ్ మోడల్స్ అనమాట. సో ఎనీ నాన్ జీరో ఐడియల్ ఆఫ్ ఎన్ బై ఐఎక్స్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఫామ్. అబోవ్ స్టెప్ నుంచి ఎన్ బై ఐఎక్స్ యొక్క ప్రతి నాన్ జీరో ఐడియల్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? జే బై ఐఎక్స్ ఫామ్లో ఉంటుంది. వేర్ ఈ న్యూమరేటర్ ఏమై ఉండాలి? ఐడియల్ ఆఫ్ ఎన్ అయి ఉండాలి, కంటైనింగ్ ఐఎక్స్ బై అబోవ్ స్టెప్. సో బై ది మ్యాక్సిమాలిటీ ఆఫ్ ఐఎక్స్. సో ఐఎక్స్ యొక్క మ్యాక్సిమాలిటీ నుంచి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఐడియల్ జే ఆఫ్ ఎన్ అప్టైనింగ్ ఐఎక్స్ ప్రాపర్లీ బై అబోవ్ స్టెప్. So this implies x belongs to ix is a non-zero element in n by x, which is an non-zero ideal j by ix of n by ix. So the intersection of all non-zero ideal ఎన్ బై ఐఎక్స్లో ఫ్రమ్ అబోవ్ స్టెప్ ఏం చెప్పాను? ఎన్ని నాన్ జీరో ఐడియల్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ కూడా నాన్ జీరో అని చెప్పాం. అలా చెప్తే ద నియర్ రింగ్ ఎన్ బై ఐఎక్స్ ఈజ్ సబ్ డైరెక్ట్లీ ఇర్రెడ్యూసిబుల్. సో ఇప్పుడు దీని అబోవ్ ఒక స్టెప్ అని చూడండి. దానికి ఏంటి ఆ స్టెప్ అంటే ఈ స్టెప్ అనమాట. ఈ స్టెప్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ స్టెప్లో ఏం చెప్పాను?
ఎన్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు సబ్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నియర్ రింగ్స్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు లాస్ట్ స్టెప్లో ఈ నియర్ రింగ్ సబ్ డైరెక్ట్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అన్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో అది చదువుతాం. సో ఎన్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు సబ్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్ డైరెక్ట్లీ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ నియర్ రింగ్. సో దిస్ కంప్లీట్స్ ది థీరం. సో ఈ థీరము రింగ్స్ అండ్ మోడల్లో ఎగ్జాక్ట్లీ థీరం అనమాట. అదే స్టెప్లు ఇక్కడ కూడా మనం సాల్వ్ చేసాం. నెక్స్ట్ వీ స్టార్ట్ టు అనదర్ థీరం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ది స్టేట్మెంట్ అనమాట. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ థీరం. సో ఈచ్ ఎన్ గ్రూప్ ఈజ్ ఎన్ ఐసోమార్ఫిక్ టు సబ్ డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సబ్ డైరెక్ట్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఎన్ గ్రూప్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సిమిలర్ టు అబౌవ్ థీరం. అబౌవ్ థీరం ఏమో నియర్ రింగ్లో చెప్పాను, సేమ్ థీరం ఎన్ గ్రూప్లో చెప్తున్నాం. సో అక్కడ ఎలా అయితే సాల్వ్ చేశారో ఇలాగే ఈ స్టెప్స్ రాసుకుంటూ రండి. సో దిస్ కంప్లీట్స్ ది కన్స్ట్రక్షన్ చాప్టర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ we start to another chapter which name is embeddings. మోనోమార్ఫిజం. సో అది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎన్ ఈజ్ నియర్ రింగ్, ఎన్ డాష్ ఈజ్ అనదర్ నియర్ రింగ్. సో ఎన్ ఈజ్ ఇంబెడెడ్ ఇన్ ఎన్ డాష్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై దిస్ సింబల్. వాట్ ఈజ్ ది డెఫినేషన్ అంటే దేర్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ n into n dash which is a monomorphism. A function f is n into n dash is monomorphism, then its domain n is said to be embedded in the domain n dash. అంటే ఇది ఆల్రెడీ తెలిసినటువంటి డెఫినేషన్. ఈ చాప్టర్లో మనం చెప్పాల్సిన డెఫినేషన్స్ ఏమి లేవు, అందువల్ల డైరెక్ట్గా వీ కెన్ స్టార్ట్ ది థీరం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ థీరము 3 or 2 times ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చినట్లు మెన్షన్ చేసి ఉంది. So this is important theorem. So first we can start the statement of this theorem. Let for every small n belongs to capital N, there exists gamma belongs to script y such that n is embedded in m of gamma. Gamma అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది, గ్రూప్ అండర్ ప్లస్ అనమాట, గ్రూప్ అండర్ ప్లస్. సో m of gamma అంటే మీకు ఐడియా ఉంది. సో m of gamma అంటే ఏంటి? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ గామా ఇంటూ గామా విచ్ ఈజ్ ఎ నియర్ రింగ్. సో ఎట్ ది బిగినింగ్ చాప్టర్లో మనం చెప్పాం విచ్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్ కూడా నియర్ రింగే, ఎమ్ ఆఫ్ గామా నియర్ రింగే. ఈ 2 నియర్ రింగ్స్ మిడిల్లో ఇంబెడ్డింగ్ ఉంది అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇంబెడ్డింగ్ ఉంది అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఈ 2 నియర్ రింగ్స్ మిడిల్లో నేను ఒక ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేసి దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ హోమో అండ్ 1 1 అని చెప్తే సరిపోతుంది. ఈ థీరంకి అనదర్ స్టేట్మెంట్ కూడా చెప్తున్నా. Next another statement, n is a near ring, then there is a group gamma of this theorem. So start the proof. First, what is capital gamma? From above information, gamma is group under plus. So gamma be, let capital gamma be any group containing m comma plus properly, m comma plus properly. సో మనం ఏంటి, ఈ n నుంచి m ఆఫ్ గామాకి ఒక ఇంబెడ్డింగ్ ఉందని చెప్పాలి కాబట్టి వీటి మిడిల్ ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి. డిఫైన్ చేస్తున్నా. ఫర్ దిస్ వీ డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్ పై ఫ్రమ్ n ఇంటూ m ఆఫ్ గామా యాజ్ ఫాలోస్. సో డైరెక్ట్లో చెప్పకుండా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా చెప్తాను. అంటే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ మనం డిఫైన్ చేయాలంటే ఏదో ఒక ఓల్డ్ ఫంక్షన్ ఉండాలి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను డిస్కస్ చేసాం. ఈ తీరు అలాంటి ఏం ఫంక్షన్ లేదు. అందువల్ల ఫస్ట్ వీ స్టార్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డొమైన్ అండ్ కోడొమైన్. డొమైన్ ఎన్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటే కోడొమైన్లో ఎమ్ ఆఫ్ గామాలో ఒక ఎలిమెంట్ ఉందని చెప్పి బై యూజింగ్ దట్ రిలేషన్ వీ కెన్ డిఫైన్ ది ఫంక్షన్ పై. సో అందువల్ల సో ఫర్ దిస్ let we take an element in capital N, that is small n. ఈ nను యూజ్ చేస్తూ ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాను. అందువల్ల ఆ ఫంక్షన్ ఎలా డినోట్ చేస్తున్నాను, fnతో. ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉండాలి, m ఆఫ్ గామాలో ఉండాలి. m ఆఫ్ గామాలో ఉండాలంటే దీని డొమైన్ గామానే కోడొమైన్ గామా అని ఉండాలి. అందువల్ల నేను అలాగే డిఫైన్ చేశాను చూడండి. సో fn ఫ్రమ్ గామా ఇంటూ గామా బై
ఎఫ్ఎన్ ఆఫ్ స్మాల్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సఫిక్స్ ఎన్ ఇంటూ గామాకి డిఫైన్. ఇలాంటి ఫంక్షన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఫ్రమ్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్, ఎఫ్ఎన్ ఆఫ్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని డిఫైన్ చేశాను. ఎన్ అని డిఫైన్ చేశాను అనమాట. అయితే ఎట్ ది బిగినింగ్ స్టెప్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ అనమాట. ఎన్ కామా ప్లస్ అంటే గామా ఈజ్ ప్రాపర్లీ కంటైన్డ్ ఇన్ ఎన్ అని. సో ఇక్కడ చూడండి, స్మాల్ గామా బిలాంగ్స్ టు ఎన్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ మీన్స్ ఎన్ ఏంటి, గామాకి సూపర్ సెట్. సూపర్ సెట్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటే ఎన్ అనే ఎలిమెంటు, ఆ ఎన్ సబ్సెట్ ఎన్లో ఉండొచ్చు, గామాలో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. యూజింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్ we define a function fn. So what is the definition of fn? This is the definition of fn. If fn of gamma is equal to n gamma, ఇప్పుడు gamma belongs to n అయితే, if gamma does not belongs to n, fn of gamma is equal to suffix element n అని ప్రూవ్ చేసా. క్లియర్లీ దిస్ fn ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. సో మనం ఏం చెప్తున్నా, గామా నుంచి గామాకి ఏదైతే ఫంక్షన్ అవుతుందో అవన్నీ ఎమ్ ఆఫ్ గామాలో ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా ఎఫ్ఎన్ బిలాంగ్స్ టు ఎమ్ ఆఫ్ గామా తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ అవర్ ఏవని తీసుకున్నాను, ఎన్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్. సో దిస్ ఈజ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ ఎమ్ ఆఫ్ గామా. సో ఎన్లో ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇలాంటి ఎఫ్ఎన్స్ ఎమ్ ఆఫ్ గామాలో ఉంటాయి. క్లియర్లీ విచ్ ఈజ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ది డొమైన్ n and the codomain m of n. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎన్ అని చెప్పాను. ఈ ఎఫ్ఎన్ ఎక్కడదంటే ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన ఎఫ్ఎన్. సో డొమైన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఇమేజ్ కోడొమైన్ చూపించాను కాబట్టి క్లియర్లీ పై ఈజ్ వెల్ డిఫైన్ అవుతుంది. మన మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి, ఈ వెల్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ నేను ఏమని చెప్పాలి మోనోమార్ఫిజం అని చెప్తే డొమైన్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ కోడొమైన్ అవుతుంది. దానికోసం నేను ఫస్ట్ హోమో అని చెప్తాను అనమాట. హోమో అంటే ఏంటి, నియరింగ్ హోమోమార్ఫిజం అంటే ద ఫంక్షన్ ప్రెజర్స్ ది అడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ చెప్పాలి. ఫర్ దిస్ లెట్ వీ టేక్ ఎనీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద డొమైన్ ఎన్ కాబట్టి ఎన్లో 2 ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా. ఫస్ట్ వీ కన్సిడర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హోమోమార్ఫిజం. కన్సిడర్ ఏంటి లెఫ్ట్ సైడ్, పై ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ ఎం by definition of pi, which is equal to f suffix n plus m. ఓకే బాబు, మనకి ఇంతటితో ఈ మెటీరియల్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయింది. అందువల్ల ఈ క్లాస్ ఇంతటితో కంప్లీట్ చేద్దాం. దీంట్లో ఏవో 1 or 2 థియరమ్స్ ఉండాలి, అవి మనం నెక్స్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే బాబు.